भक्ति भक्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्म स्तंभ दास पुरुषोत्तम परम प्रेमय परम दास शिशु ठाकुर परम राध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पास श्री श्री बड़दा परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य डॉक्टर आदित्य नृसिंह प्रणाम वरेण्य व्यक्ति मंडली सम्मान्य कर्मवृंद इष्टप्राण गुरुभ्राता मातृमंडली सुधी श्रद्धा स्नेहराने सभी को आज साप्ताहिक सत्संग अवसर में मतबले आमर जीवनटा धन्य ये आम पथ पाइले आपको पाइबार पथ पाइले अनेक लोग पाइबार कौन आवश्यक अनेक तार दृष्टिभंगी भिन्न किए खोजे ईश्वर को निजर कौन वासना पूर्ति पाए किए चाहे जीवन टे शांति पाइबापी जे आपको पाइबापी चेष्टा करे पाइबापी आपको अनुसंधान करे पाइबापी आपको पाइले जे समस्त पाइबाटा भितर थाए यही पाइबाटा हूँ चरम पाइबा जहाँ ईश्वर अनुसंधिष्ठा आध्यात्मिक चेतना सब जिन गुड़ाक माने एत भाव में आम आर्यावतरे आम सनातन धर्म धारा एत भाव में मनुष्य भितर जागरूक यहाँ हूँ आम बड़ व्यापार आम समस्त बहुत बड़ प्राप्ति हूँ यहाँ आम आम भर अंत गोटे जिज्ञासा रोचे अंत ईश्वर को बुझा चेष्टा करी पाइबा चेष्टा करी जिते बड़े मनुष्य सन्धान पाए जे मनुष्य रूप में आसती परावक्षे आसती अवतार नहीं अवतार ग्रहण कर आसती हूँ बड़ भाग्य बड़ बोधर कथा ये बोधटा जो मन कथा है से ठीक ठीक भाव में अनुसंधान करते ना अन्वेषण करते ना जो पाइबा रही जाए कि सत्संगी मैंने अंततः ये बोध धीरे 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 आम अवश्य बहुत दिन पर्यंत ये बोध अनेक परिष्कार नाला ठाकुर जे से अनंत असीम ईश्वर ठाकुर जे जुगर संधिक्षण आसी मनुष्य को बंचा बढ़िया पथ देखापी मनुष्य को तार मनीष भाया बचापी मनुष्य भितर जी चरम प्राप्तिर गोटे इच्छा रही आग्रह रही से प्राप्तिर सूत्र बतई देवाई धीरे धीरे जो बोध परिष्कार हो जाए ठाकुर ईश्वर भगवान ये व्यापार को इतने परिष्कार कर तो मनुष्य भितर कौन अवकाश बढ़ा कथा ही नुहे ठाकुर जमी कहुए सार्थक संगतिशील तत्व समाप्त विन्यास विलिप्त मुक्त विग्रह जी स्नेही भगवान मैंने मनुष्य मैंने एक गोटे वाक्य भितर आउ 4-5 पंक्ति अच्छी एक गोटे वाक्य भितर ठाकुर मैंने भगवान संज्ञा गोटे बड़ चैप्टर उपदेश कर सार्थक संगतिशील जहाँ जीवन सबू दिग दे सार्थकतार परिपूर्ण पुणी संगतिपूर्ण अनेक भर जीवन में प्राप्ति घटी अनेक दिग दे ईश्वर जब संगतिपूर्ण न हुए जीवन सार्थकता आसे ना हूँ जड़े खूब धनी भलर सठिक व्यवहार से कर जाना तार परिवार में कर ना परिणाम अनेक समस्या आसे से सार्थक संगतिशील द्वारा नहीं अनेक ज्ञान रही ज्ञान जदि मनुष्य जीवन सर्वांगीन उन्नति मंगल व्यवहार नहला केवल निजर नुहे परिवार परिजन परिवेश समस्त मंगल उद्देश्य ज्ञान व्यवहार नहला सार्थक संगतिशील आसला नहीं एमती प्रति व्यापार में मनुष्यर प्रतिबद्धि रही मनुष्यर शारीरिक शक्ति रही सब व्यापार जो मनुष्यर माने मनुष्य तो नुहे एक माने एंटायर जहाँ कहुए सृष्टि समस्त मंगल जो व्यवहार हो पाए यहाँ हुए सार्थक तेणु देखु ठाकुर जीवन में आम जिते भाव में पर्यवेक्षण करवा ठाकुर सब कथा कहते तो रामकृष्ण ठाकुर आसते चाबिटा कितु पूरा खोजी चाबिटा तुम हाथ में धरी जाइए से ज्ञान कथा जहाँ कि भूयदर्शन प्रतिभा होती सबको वितरण कर मनुष्य काले मंगल हम ये आशा नहीं ठाकुर कहते तेणु ज्ञानटा केते भाव में ठाकुर जी ज्ञान जो विज्ञता केवल मनुष्य मंगल उद्दिष्ट था से कथा जो कहे सार्थक संगतिशील तत्व समाहृत ये विश्व ब्रह्मांड जिते तत्व रही सबको जे सम्यक भाव में आहरण कर ही तत्व समाप्त कथाटी उपयोगी हो पाए कहले सार्थक संगतिशील तत्व समाहृत विन्यास विदिक्त मुक्त विग्रह जी से ही भगवान मनुष्यर संरक्षणी संपूरणी संपोषणी विधायक वृत्ति वृत्ति राग विराग अध्यय सुहाग शासन जीवंत जनता से ईश्वर प्रेरणा आत्मिक शक्तिर उज्ज्वल प्रकाश ये ईश्वर प्रेरणा सी होती धरतु ठाकुर आज गीतार कहला आचार्य मान विदान्य मैंने मुझे मोर मत ही आचार्य जान
এবং আজ আমি আমার ঠাকুরଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ତାପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରକାଶ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପାୟିତ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ। ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବର ଈଶ୍ୱର ବୋଧକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ରୂପାୟିତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। এই কথাটা যেତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କଥା କେବଳ କଥାର କଥା ନୁହେଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ରରେ ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। এই যে কথা নୁହେଁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଭାବରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀମାନେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପଠାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ খুব সুন্দর ভাবে উৎসব সমাপন করা উদযাপন সরিযাই ସେମାନେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲ, এই কথাগুলো তোমার ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ ତ, ତୁମ ତୁମର ପରିବାରରେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମର এই কথাଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତ, ପାଳନ କରନ୍ତି ତ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଉତ୍ସବ ଉଦଯାପନ କରି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସେ ଜୀବଟାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ, ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାଜନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା। ଏ ବୋଧଟା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆସୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଭାଇମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନର କାମ ଭଲ ହେଇଛି, খুব প্রোগ্রেস ହେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ଯାଆନ୍ତି ତ। ସେତେବେଳେ ସେଇ କର୍ମୀଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳ କର୍ମୀମାନେ ନିଶ୍ଚୁପ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ এই যে ବିପଦ କାମରେ ସେମାନେ ସାମିଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ବିପଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଧ ସେମାନଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାର ମାନେ যে ମଙ୍ଗଳର କଥା ଆମେ କହୁ, କଲ୍ୟାଣର କଥା କହୁ, କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନା ବାକ୍ୟରେ ବିନା ଅଦରରେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ। এই ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରେ ପରିବାରରେ ଠାକୁର ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଜନ ବାହାର ଯାଇ খুব সুন্দর কରୁ, আমার ভাইମାନେ কর্মীମାନେ ବାହାର ଯାଇ খুব সুন্দর মানে একদম କୁହାଯାଏ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଏମିତି ନ କହି ମଣିଷ ରହିପାରେ ନା। খুব সুন্দর ଯେଉଁମାନେ କଥାକୁ ବନେଇ ଚୁନି କହିପାରନ୍ତି, খুব ସୁନ୍ଦର କରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଲୋକ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବଟା ତାକୁ ସେମାନେ ସଂସାର କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଲାଗିଲା ହତାଳି ମାରିଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ଫିଲିଂ ଆସିଲା, କିଛି କମ୍ପନ ଆସିଲା, ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ଉଦିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ତାହା ରେଖାଙ୍କନ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ଯିଏ ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଚରିତ୍ରାୟିତ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାହା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଫରମୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ତୁମ ପରିବାରରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଛୋଟିଆ କଥାଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ନିରାମିଷ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥାଲକୁଡ଼ି ଖାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଦୀକ୍ଷା ଯେମିତି ନେବା କଥା, 12 ବର୍ଷ ହେଇକି ତାପରେ খুব শীঘ্র পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে নেওয়ার কথা। এই কথাটা ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନା, ଦୀକ୍ଷା କଥା ଦୂରରେ ଯାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେମାନେ এই ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାଡ଼ି ବସେ, ଧୀରେ ଧୀରେ এই ଇଷ୍ଟ ଛାପଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗଭୀର ଯାହା କୁହାଯାଏ ବୋଲ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷା ନେବାରେ ସେମାନେ ତାଳଟୋଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ହଉ, ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ନେବେ। ବୟସ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ହୁଏ ନା, ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ନା। ଯଦି ବା ଶିକ୍ଷା ନେଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ମାଧୁରାତା ଭିତରେ ଦେଇ ବା ବାପା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଦେଇ, ଘଟଣା ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି ବି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପଛ ହେଇଯାଏ।
ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ହୁଏତ ଆସି ନିଶା କରି ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ଯଦି ବାପା ମା ତାକୁ ଆଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେ ପିଲା କେବେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେତ ପିଲା ବାହା ଖାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପିଲା ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲା, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ରହିଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲା, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ରୋଜଗାର କଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାସାହା ହେଲା ତାର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଖାଇବୁ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ କର୍ମୀର ପିଲା ଯଦି ଘରେ ଆସିକି ଆମିଷ ଖାଏ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଆମିଷ ଆଣି ଖାଏ ରନ୍ଧନ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଭକ୍ଷଣ କରେ ତା ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାବେଳକୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ସଦାଚାର କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ସଦାଚାର କ'ଣ କ'ଣ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଆସେ? କେବଳ ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ସଦାଚାର ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର। ଆମକୁ ଯେ ମାନସିକ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଥାକୁ ଆମେ ନଜର ଦେଉନା, ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ, ସେ ମଝିଆ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ କହିଛି କ'ଣ କି ମୋ ପେଟ ଉଠୁ ବଧଉଛି ଏବଂ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରି ନ ଦେଖିବ, ଆସିକି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏକଦମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଉତ୍ସୁକ ହେଇ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜମା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେ ଠକିକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିପାରିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ କଳା ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଠକିକି ଆସିପାରିଛି, କାରଣ ପେଟରେ କଥା ହେଉଛି ବାହାନା କରି ଆସି ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଛି ସେ ପେଟ ଦିନ ହେବା କଥା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ସେ ଖେଳାବୁଲା କରିପାରେ ଏକଦମ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବରେ, ମାନେ କୌଣସି ପେଟ ବଥାର କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଠକି ଦେଇକି ଆସିପାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ କଥା ସେ କହିକି ତାମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଠକି ଆସିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମାଆର ଭିତରେ ମାଆର ବୋଧ ଭିତରେ କଥା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଏଇଆ ଯେ ପିଲାର ବୋଧଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଠକି ଆସିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ପିଲା ସେ କାହା ପାଖରେ ବି ପାଠ ପଢ଼େ ନା, କେବଳ ମୋ ଛଡ଼ା, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ପାଠ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଢ଼େ। ତାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିଗଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ମଜା କହୁଙ୍କର ଆଉ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଛୋଟ ବେଳର କଥା, ସେ 3-4 ବର୍ଷ ବେଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ କହୁ ବାବା ଯେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଏବଂ ସେ କହୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ, ଆମେରିକାକୁ ସେଟା ଦେଇଥିଲେ, କୋଣାର୍କକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଆମେ ଫ୍ରାନ୍ସର କାରିଗରମାନେ ଯାଇକି ଆମେରିକାର ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଯେ 21 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, 21 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ ତାପରେ କହୁଛି ଦାଦା କହିଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମର ଯେ ତାଜମହଲଟା କରିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଶାହାଜାହାନ। ତାର ମାନେ କ'ଣ ଆମର ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର କାରିଗରମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଅଳସୁଆ? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 21 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଅଥଚ ଆମର ଭାରତରେ ଶାହାଜାହାନ କାରିଗରମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ସମୟ। ତାମାନେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତାର ବୋଧ ଭିତରେ ଯାହା ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାଶିତ, ସେ କେବେ ବିଦ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପାରେ ନା। এই କଥାକୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକାଲିର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଢାଞ୍ଚା ଏତେ ଖରାପ, ପିଲାମାନେ ରସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହାନା କରି, ବିଶେଷ କରି ଠାକୁର ପରିବାରର ପିଲାମାନେ କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ଯେତିକି ପଢ଼ା ହୁଏ ନା, ଯାଇ ଶାଖା ବେଶୀ ଶିଖି ଆସେ, ଖରାପ କଥା ଶିଖି ଆସେ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାର ମନରେ ରେଖାଙ୍କନ କରେ। ପରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥା ତାର ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି ମୋତେ ମନ ଲାଗେ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗେ ନା। ହୁଏତ ଦେଖେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖରାପ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସତ୍କଂସଦ, ଏତେ ଭାବରେ ଏତେ ସୁଧାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା, ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ହୁଏତ ଘରେ ମା' ପାଖରେ ରହି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ହୁଏତ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତ
କଥା ହେଉଛି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପେ ଆପେ